Today's topic, fluid in motion. फ्लुइड्स म्हणजे जर एक्झाम्पल घेतलेलं असेल यामध्ये वॉटर आहे आणि गॅस आहे, ते जर गतिमान अवस्थेत असेल त्याला म्हणजे फ्लुइड्स इन मोशन. सो दिस फ्लुइड इन मोशन इज बिलॉंग्स टू हायड्रोडायनामिक्स. So we can see about the hydrodynamics. It is the branch of physics which deals with study of properties of fluids in motion is called as a hydrodynamics. I will repeat again this definition. The branch of hydrodynamics, the branch of physics which deals with study of properties of fluids in motion is called as a hydrodynamics. म्हणजे जर फ्लुइडचा यामध्ये जर याचं जे काही गुणधर्म आहे तो फ्लुइडचं गतिमान अवस्थेमध्ये असेल, त्याच्या ज्यामध्ये जे काही प्रॉपर्टीज स्टडी करायचं आहे त्यालाच म्हणलेलं आहे हायड्रोडायनामिक्स. आता बघूया एक हायड्रोडायनामिक्स. फ्लुइड्स एक्झाम्पल घेतलेलं असेल, वन इज वॉटर, सेकंड वन इज गॅस. गॅस फ्लो असेल किंवा एअर फ्लो असेल किंवा वॉटर फ्लो असेल किंवा कुठलेही एनी लिक्विड इज फ्लोइंग, सो दॅट बिलॉंग्स टू दिस फ्लुइड्स. I will see about in details. First is called as a steady flow. Steady flow मध्ये, या steady flow मध्ये, so now a fluid is flowing through a pipe. So here A is area of cross section of pipe and these are the curves. So now this fluid, जर पाणी जर असा flow होत असेल, so these are the divided into the number of layers. प्रत्येक लेयर बनलेला आहे. So now these layers, so one curve, second curve, third curve, fourth curve. So at a given point, take any point of these, so pressure or velocity is a constant. Pressure म्हणजे दाब स्थिर असेल आणि वेग स्थिर असेल त्याला काय म्हणलेलं आहे, स्टेडी फ्लो. म्हणजे कुठल्याही घ्या, एका पाईप मधून जर पाणी फ्लो होत असेल त्यामध्ये दाब किंवा जर वेग जर स्थिर जर असेल त्याला काय म्हणतात, स्टेडी फ्लो. दुसरं घेऊया फ्लो लाईन. या फ्लो लाईन मध्ये म्हणजे यामध्ये की लिक्विड आपण जर घेतलं पाणी फ्लो होत असेल तर त्यामध्ये जो काही पाण्याचा जो काही एक पार्टिकल आहे, एक मॉलिक्यूल जर असेल त्याचं जे काही डायरेक्शन आहे त्यालाच म्हणलेलं फ्लो लाईन. Flow line which indicates the individual particles in a fluid which are in motion. It is the direction of individual particle of fluid. It is the direction of individual particles of fluid. Flow. Next we can see about the streamline definition. Streamline. आता यामध्ये बघा की हा एक पाईप आहे, या पाईपमध्ये पाणी फ्लो होत आहे आणि हा एक पहिलं एक कर्व असेल, दुसरं एक कर्व असेल, तिसरं एक कर्व असेल, चौथं एक कर्व असेल. कन्सिडर दिस वन इज अ पाईप हॅविंग ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and so these are the curves are there. So these are streamlines. A streamline whose tangent gives the direction of flow. म्हणजे जर tangent घेतला, take this point, take this point, take this point and draw a tangent, so that gives the direction of flow. इथे तसंच आहे की हा एक पॉइंट घ्या, हा एक पॉइंट घ्या, हा एक पॉइंट घ्या on the curve and take a tangent. So that tangent, so when you can see about the what is flowing like this, so these are the tangents, so that is called as a streamline. That is called as a streamline. Tell us what is streamline? It is a curve whose the tangent gives the direction of flow is called as streamline. Next we can see about the definition. So that is the streamline flow or laminar flow. So in a streamline flow or laminar flow, here the water is flowing very steady
or fluid is flowing in steady position. Steady. So in steady position, so now these streamlines are parallel to each other. Means velocity at any point is a constant. At any layer is a constant. Velocity, its a method as well as the direction is a constant. So such a flow is called as a streamline flow. The exact definition is when you can see about VC, what we know about VC. VC is critical velocity of fluid. So what is the critical velocity? The velocity below which is streamline. When it's above that velocity, the streamline flow becomes another flow. Say that is that turbulent flow. So that is called as a. जर आपण घेतले कट ऑफ मार्क्स 35 मार्क 35 च्या खाली जर असेल नापास 35 च्या वर असेल तर पास असं तो येत आहे. म्हणजे the speed of fluid is less than vc is called as a streamline flow. In streamline flow, the velocity is a constant. The velocity is a constant, and these streamlines are streamlined. म्हणजे कर्व आहे प्रत्येक म्हणजे पाण्याचा फ्लो होत असेल तर कर्वचं मी काय केलं टँजंट काढलेला आहे. हा टँजंट जो आहे त्याला स्ट्रीमलाईन. हा स्ट्रीमलाईन पॅरलल आहे. सो दीज आर कर्व व्हेन आय took about the tangents. So these tangents are parallel to each other. So these tangents are streamlines, and these streamlines are parallel to each other in a case of streamline flow. Means one is streamline, streamlines are parallel to each other. Second one is a V is constant. So these and so these lines are never intersect. They intersect won't nahi. They are parallel with each other. These lines are parallel with each other. These lines are parallel to the axis of pipe or axis of tube. Next we are going to about the turbulent flow. नंतर आपण बघूया turbulent flow म्हणजे the speed of fluid which is greater than critical velocity of fluid is called as a turbulent flow. आता त्याच्या अगोदर अजून एक मी सांगायचं दोन एक्झाम्पल देतो. जर टॅप वॉटर जर सोडलेला असेल आपण टॅप वॉटर संत गतीने फ्लो होत असेल तर तो स्ट्रीमलाईन फ्लोचं एक्झाम्पल होणार. नंतर नदी संत वाहत असेल ते एक्झाम्पल होणार. म्हणजे फर्स्ट एक्झाम्पल द रिव्हर फ्लोईंग स्टडी रिव्हर फ्लोईंग इज फर्स्ट एक्झाम्पल. सेकंड वन इज ए स्टडी वॉटर फ्लोईंग फ्रॉम टॅप वॉटर. सो दीज टू आर एक्झाम्पल ऑफ स्ट्रीमलाईन फ्लो और लॅमिनार. Now see details in the turbulent flow. First you can see the definition of turbulent flow. The speed of fluid which is greater than critical velocity of fluid is called as turbulent flow. The speed of fluid is a critical velocity पेक्षा जास्त जर असेल त्या फ्लोला म्हणलेलं आहे turbulent flow. आता या turbulent flow मध्ये जो काही स्ट्रीम लाईन्स आहे म्हणजे टँजंट आहे. सपोज यामध्ये पाणी जर असेल या ट्यूब मध्ये जर पाणी जर असेल आणि तो पाणी सही फ्लो होत असेल अस्त व्यस्त फ्लो होत असेल तर त्याचा जो काही स्ट्रीम लाईन आहे असा रॅन्डम डायरेक्शन म्हणजे टँजंट घ्यायचा प्रत्येक पॉइंटचा आणि तो टँजंट काय दर्शवणार आहे तुम्हाला की रॅन्डमनेस स्ट्रीम लाईन दाखवणार. इथे तसं दाखवलं बघा हे स्ट्रीम लाईन्स आहे. इथं एक कर्व घेतला दुसरा कर्व घेतला तिसरा चौथा पाचवा घेतला आणि हे कर्व हे जे टँजंट आहे स्पर्शिका आहे. स्पर्शिका कसं दाखवणार इथं स्ट्रेट लाईन लेफ्ट टू राईट इथं वर दीर्घ इथं खाली आणि इकडं आणि इकडं पुन्हा खाली असं असतं व्यस्त सर्वांचं मी एक काढलेला आहे. हा तर एक इकडं असं या रॅन्डम ओरिएंटेशन पद्धतीनं तो स्ट्रीम लाईन चालू आहे. कुठं टर्बुलंट फ्लो मध्ये. हे टर्बुलंट फ्लो मध्ये यामध्ये काय आहे रॅन्डम ओरिएंटेशन. टर्बुलंट फ्लो मध्ये काय रॅन्डम ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रीम लाईन्स. एक्झाम्पल रॅन्डम ओरिएंटेशन मध्ये एक्झाम्पल काय जलप्रलय किंवा पूर असेल नदीला पूर आलेला असेल. आज पुराचं पाणी तुम्हाला माहीतच असेल कसं आहे तो अस्तव्यस्त कसे फ्लो होणार कसे फ्लो तो एक्झाम्पल आहे. द flood water is flowing. The first example, flood water is flowing.
आणि दुसरं यामध्ये कुठलंही घेऊ शकता. सपोज आपल्या तुमच्या गल्लीत जर गटार जर वाट जर असेल अस्तव्यस्त पद्धतीनं कसंही रँडमली हे एक्झाम्पल येऊ शकतो. टर्ब्युलंट फ्लो मध्ये येऊ शकतो. आलं लक्षात हे एक्झाम्पल आहे. म्हणजे या टर्ब्युलंट फ्लो मध्ये मेन यामध्ये लक्षात ठेवायचं काय स्पीड ऑफ velocity of fluid is greater than critical velocity of fluid and streamlines are directed randomly and they will form eddies. म्हणजे या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी velocity कसं आहे कॉन्स्टंट नाहीच. v not equal to constant. यामध्ये v कॉन्स्टंट असते. जर परीक्षेमध्ये विचारलेलं असेल define turbulent flow, the speed of fluid which is greater than critical velocity is called turbulent flow, and here the streamlines are randomly oriented and here velocity is not constant. हे 3 पॉइंट आहेत. यामध्ये काय असणार आहे डेफिनेशन द्यायचं असणार आहे. velocity not constant आहे आणि streamline कसं आहे पॅरलल आहे. 3 पॉइंट. एक्झाम्पल काय नदी संत गतीनं वाहत आहे त्यामध्ये एक्झाम्पल काय फ्लड वॉटर. नंतर नंतर तुम्हाला जे आहे पाणी अस्तव्यस्ततेने फ्लो होत चाललेले तो लिहू शकता. हा तुमच्यावर फोकस. नंतर बघूया आपण समजलं तुम्हाला हे टर्ब्युलंट फ्लो स्ट्रीमलाईन फ्लो टर्ब्युलंट फ्लो हे दोन या सर्व डेफिनेशनपेक्षा हा तर स्ट्रीमलाईन फ्लो हा टर्ब्युलंट फ्लो हे दोन परीक्षेच्या दृष्टीनं. नंतर बघा डिफरन्स बिटवीन स्ट्रीमलाईन फ्लो अँड टर्ब्युलंट फ्लो. पहिला the velocity of fluid is less than vc in streamline flow. In turbulent flow velocity of fluid greater than critical velocity. Third one is in a tube the velocity is constant. Here in this case velocity is not constant. जर आपण जलप्रलय जर बघितलेला असेल यामध्ये की पाणी कुठल्याही डायरेक्शनला जातं म्हणजे काय either magnitude or direction. So these both are not constant. So now we not constant in turbulent. तिसरे घेऊया. So these streamlines so they are never intersect. यामध्ये इंटरसेक्ट झाले ना एकमेकाला छेदलेलं आहे का नाही. So these streamlines are never intersect. So now here, so these streamlines they will form a eddies. म्हणजे यामध्ये बघा सर्व असं जे काही आहे एक असं चाललेलं आहे एक वॉटर पार्टिकल असं चाललंय एक असं चाललंय एक असं चाललंय म्हणजे कसं सर्क्युलर टाईप झालं का नाही जो वॉटर असं फ्लो होत चाललंय का नाही eddies. मी वॉटर एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे फ्लुइड मधला. फ्लुइड म्हणजे गॅस पण असू शकतो किंवा लिक्विडही असू शकतो. नेक्स्ट they are parallel to the axis. These are the parallel to the axis and these are random orientation. म्हणजे तो अस्त व्यस्त म्हणजे नदीचं पाणी असं पुराचं पाणी असं आलेलं आहे काही इकडं जाईल काही इकडं जाईल काही इकडं जाईल कुठेही जसं दिशा साधेल तसं ते जाईल दिशाहीन आहे त्याला म्हटलेलं आहे रँडम ओरिएंटेशन. तर हे 4 पॉईंट लिहायचे परीक्षेला. तर परीक्षेला आहे ना 1.5 सॉरी अर्धा मार्काला 1 पॉईंट आहे तो लक्षात घ्या. 2 मार्कासाठी तुम्हाला आहे ना 4 पॉईंट कंपल्सरी लिहिलंच पाहिजे आणि ते परफेक्ट असलं पाहिजे. म्हणून घरी दररोज अभ्यास करा आणि सुरक्षित